जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा सुगुर पे अरदास कर, सुगुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। सुगुर पे अरदास कर, लेफ्ट वॉल्यूम जी, गुर पे अरदास कर, सुगुर पे अरदास कर, हाँ सुगुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। छोड़ सियाणप सगल, छोड़ सियाणप सगल, मन तन अरप तार, मन तन अरप तार, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। सुगुर पे अरदास कर, हाँ सुगुर पे अरदास, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। पूछो गुर
पैर, पूजो गुर के पैर, दूर मत जाए जार, दूर मत जाए जार, साजना के संग, साजना के संग, पवजल दिखाम तार, पवजल दिखाम तार, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। सुगुर पे अरदास कर, हाँ सुगुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा, जी की बिरथा होए, बिरथा। सेहो सत गुरुदेव, सेवो सत गुरुदेव, अग्गे न मरो डर, अग्गे न मरो डर, खिन में करे निहाल, खिन में करे निहाल, ऊणे सुबर पार, ऊणे सुपर पार, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सुगुर पे अरदास कर, सुगुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा मन को होए संतोख,
संतोख ध्याइयै सदा हर ध्याइयै सदा हर सुलग्गा सतगुर सेव सुलग्गा सतगुर सेव जाको करम तुर जाको करम तुर सुगुर पे अरदास कर सुगुर पे अरदास कर बिरथा होए बिरथा सुगुर पे अरदास कर छोड़ स्याणप सगल मन तन अरप तर बिरथा हो सो गुरु पे अरदास कर। असी सारिਆਂ ने रल के गुरबाणी चों एक शब्द गायन किया जो कि बाणी की बनतर विच पौड़ी है। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। असी जदों तक बाणी नूं समझीए ना तां तक साडे चारों पासे एक माहौल है हज़ारां सालों तो प्रचलित ख्याल हज़ारां सालों तो धर्म के नां ते बेअंत फिलोसफीज कितने ही फलसफे सानू चारों पासे देखण नूं सुणन नूं मिलते हैं। साडा फायदा हो सकता है जेकर असी दुनिया दे जितने वध तो वध मजहबां दे ख्याल ने उन्हां दी कंपैरेटिव स्टडी करिए, उन्हां दी पढ़ाई करिए, उन्हां नूं समझण दा यतन करिए। पर सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की जे बाणी ना पढ़ीए तो सब तो वध चांसिस हैं, देयर आर मैक्सीमम चांसिस कि असी भटक सकते हैं, असी गुमराह हो सकते हैं। मैं अपने आप को सवाल पूछदा क्यों किस तरह? ये सवाल अपने आप एक अहमियत रखता है कि जे मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो मैं भटक किवें सकदा। जो दुनिया समझदी है रब
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜਿਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਇਤਨੇ ਸੌਖੇ, ਇਤਨੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬੋਲੀ ਗਈ, ਆਮ ਕਾਮਨ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੇ ਸੌਖੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਦਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੀਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਤਨੇ ਸੌਖੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰੀ, ਲਿਖੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੱਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਕਰਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਥ ਪਾਂਵ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ। ਤੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੇ तो फर्ज करो तू सेब उगाए या तू कणक या चावल उगाए, तो यह सोच के ना उगा कि यह सिर्फ मेरे मज़हब वाले खाणगे, कोई भी खाएगा, दुनिया के सारे मनुखा वास्ते। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन पाई है, को नानक बाह लुटाई है, मेरी बावां खुलियां ने, मेरी जफ्फी खुली है सारी दुनिया वास्ते।
अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो जब तू खेती करता है तू फेथफुली बड़ी ही शराफत दे नाल अपनी जो खेती करता है, यह रब जी की इबादत है। काल खाए कि छत्थों दे नानक राह पछाणे से, ये धर्म का रस्ता है। जदों पढ़िया लिखिया डॉक्टर भी मरीज नूं वेखदा है और इस ढंग नाल नहीं वेखदा कि मैं इटालीयन हाँ तो इटालीयन नूं दवाई चंगी देनी है, जे सिख आया तो उन्होंने दवाई नहीं देनी है, हिंदू आया या कोई होर आया नहीं, वो सारे मरीज़ां नूं इंसान समझ के देखता है, डायग्नोज करके दवाई देता है। उसकी पढ़ाई उसनूं ये इजाजत नहीं देती कि कोई गरीब आवे तो उसकी किडनी कढ़ के वेच देवे। उसकी पढ़ाई उसनूं ये इजाजत नहीं देती कि वह अमीर गरीब का वितकरा करे। उसकी पढ़ाई उसनूं ये इजाजत नहीं देती कि वह गोरे काले का तेरे मेरे का वितकरा करे। जदों अपनी कीती पढ़ाई दे नाल डायग्नोज करना जानता है, सर्जरी करना जानता है और किडनी कढ़ के वेच देता है, वो पाप की कमाई करता है। पर जदों अपनी कुर्सी ते बैठ के मरीज़ां नूं देखदा और बड़ी ईमानदारी नाल इंसानियत दे भले वास्ते अपना काम करता है, गुरु नानक साहब इसनूं इबादत कहते हैं। गुरु साहब ने जिहड़ी सारी दुनिया ते रेवोल्यूशन लिया के दिती, सारी दुनिया नूं एक बगावत करके दिती, वो है दसिया जिस रब नूं तुसी आसमान ते समझदे हो वो रब खलकत विच वसदा है। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकर साचे केरे। रब सच्चे दे चाकर मैं किवें बना? रब सच्चे नूं अपने हिरदे च वेखां अते रब सच्चे नूं दूसरियां दे हिरदे च वेखां ते सारियां दी सेवा करां। जदों मैं सारियां दी बिना वितकरे तो सेवा करदा हाँ, साडा लंगर दा सिस्टम कॉमन किचन कि असी बिना वितकरे तो लंगर वतांदे हाँ, बिना वितकरे तो लंगर पकांदे हाँ। कोई सुच पिट दा मामला नहीं। हर कोई लंगर पका सकता है, हर कोई लंगर वरता सकता है और हर कोई शफा ते बैठ के खा सकता है। है इंसानियत दा धर्म, है इबादत है कि तू लोकां विच जात पात नहीं वेखदा, तू लोकां विच सारियां विच रब वेखदा है। हुण गुरु साहब कहंदे ने सारी दुनिया रब समझदी है, आसमान ते बैठा, पैराडाइज च बैठा, हैवन विच बैठा होया, जन्नत विच बैठा होया, परलोक बैकुंठ विच बैठा। गुरु साहब कहंदे ने मेरा रब साध संगत बैकुंठे आए। सच दी संगत जिथे कीती जाती है, मेरा रब उत्थे है। हुण गुरबाणी दा रब अते दुनिया दी मनौतां दा रब वखरा हो गया। पर गुरु साहब कहते हैं साहिब मेरा एको है भाई एको है। जदों एको है तो इस तरह वखरा नहीं होया कि अल्लाह साडा रब नहीं है। अल्लाह अते राम अते खुदा अते वाहिगुरू हरि अते बीठल ये सब इको रब की गल ही है। असी राम बोलन वाले नाल नफरत नहीं करते, मेरे गुरु ने सिखाया। असी खुदा बोलन वाले नाल नफरत नहीं करते, मेरे गुरु ने सिखाया। असी खुदा बोलन वालियां नूं मलेच नहीं कहते जां काफर नहीं कहते, राम बोलन वालियां नूं मलेच या काफर नहीं कहते। असी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। असी सिखदे हां कोई भी मूर्ख या मंदा नहीं है, ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरतै सब किछ तेरा पाना। असी सतगुर दी गल अते रब दी गल गुरबाणी चो समझदे हाँ तो पता लगता है मेरा रब इस धरती ते इस सृष्टि च और जियां जनता विच और एक एक मनुख च वसदा है। सो जदों असी ये पहली गल सीखांगे कि रब अज इत्थे मौजूद है, ये जग सच्चे की है कोठड़ी।
सच्चे का विच वास। इस पंक्ति नूं मेरे नाल दोबारा पढ़ो। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच। तो मेरे नाल इस तरह भी मुंडी ला सकते हाँ कि इत्थे रब जी सब जगह हाज़र नाज़र हैं, सब जगह वसदे हैं, कि हाज़र हजूर है। असी पढ़ते हैं, समझते हैं बलिहारी कुदरत वसिया, इस कुदरत विच वसदे हैं। सानू पता नहीं किन्ने हज़ारां सालों तो कह दिता ये सब कुदरत झूठ है, ये सारी सृष्टि झूठ है। पहला भुलेखा पाया गया। जिहड़ी सृष्टि नूं रब ने बनाया है, उस रब नूं गुरु पातशाह कहंदे ने आप सत, किया सब सत। रब सच्चा है और उन्हें सारी सृष्टि सच्ची बनाई है। आप सत, किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत्त। सो सानू अज तो नवें सिरों पढ़ाई शुरू करनी पेगी कि मैं तो अज तक सुनिया सी ये सारी दुनिया झूठ है, सारी सृष्टि झूठ है, सारी माया है, एक दिन इनू छड्ड के जाना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही दूजी गल पढ़ाई, जिस दिन मर जावांगे ये तन झूठा है, मर जावांगे तन इत्थे रह जाएगा, मरण तो बाद आसमान ते जावांगे, रब जी दे सौहरे घर जावांगे। ये भुलेखा पिया ना सानू, इत्थे दा रब गैर हाज़र कीता, क्योंकि मरण तो बाद जावांगे सौहरे घर, जींदे जी नहीं जा सकते, जींदे जी सतगुर के चरणों च नहीं रह सकते। ये भुलेखा पाया गया, जिस भुलेखे के कारण जदों साडे घरां विच किसी दी मनुख की डैथ हो जाती है तो उसके शरीरक मर जाण तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब के सामने खड़े होकर असीं अरदास करते हैं, इसनूं चरनां च निवास बख्शना। इहदा मतलब असीं कोई मरण तो बाद वाला रब मनदे हां। कितना भारी भुलेखा। गुरबाणी जींदे जी रब अते गुरमत का एक होर कॉन्सैप्ट, गुर परमेश्वर एको जान। गुरबाणी अनुसार रब मतलब गुरु, गुरु मतलब रब। नानक पार ब्रह्म गुर भेद ना पाई, दोनों फर्क कोई नहीं है। गुरु मीनस रब, रब मतलब गुरु। ते गुरबाणी अनुसार गुरु ते असीं मनदे हां शब्द गुरु। शब्द गुरु है सच दा सुनिया। होर सौखा हो गया, जो गुरबाणी रब समझा रही है वो मेरा रब हाज़र नाज़र है, अज है, इत्थे है, हुणे उहदे नाल मिलाप हो सकता है। आज मिलावा शेख फरीद अज हो सकता है। वो मेरा रब दूर नहीं है। असी एक सैमीनार कीता सी डर, और डर सैमीनार असी ये शब्द पढ़िया सी कि मेरे मन तो रब मैं दूर कीता होया है, रब दूर नहीं है। हज़ारां सालां दी पुरानियां फिलॉसफियां सुन सुन के, आस पास के लोगों तो सुन सुन के मैं दूर समझाया सी। दूर समझण नाल की हुंदा है? डर डर मरते जब जानी है दूर, डर डर मरते जब जानी है दूर, डर डर मरते जब जानी है दूर, डर चुका देखा भरपूर, डर चुका देखा भरपूर, डर डर मरते जब जानी है दूर, डर डर चुका देखा भरपूर, डर चुका देखा भरपूर। जदों मैं जल थल मैल रहा भरपूर, निकट वसै
ना ही प्रभ दूर। जदों मैं रब नूं नेड़े समझिया ना, डर चूका, डर चला गया। साध संगत जी, उस सैमीनार च असीं निक्के बच्चियां दे डर गिणे। निक्के निक्के बच्चियां नूं साइकैट्रिस्ट ने सवाल पूछे, तुहानूं की डर है? कोई बच्चे नूं डर सी मेरी मम्मी मेरे कोलों कोई खो ना लवे, किसी नूं डर सी मेरे मम्मी पापा कोई खो ना लवे, किसी नूं डर सी मैं अन्ना ना हो जावां, किसी नूं डर सी हाय मैं कल्ला ना हो जावां, किसी नूं डर सी कोई मेरे खिडौणे ना खो के लै जाए, किसी नूं डर सी जिस महल्ले मैं रहिंदा इस महल्ले तो किधरे होर ना चले जान। इस तरह साइकैट्रिस्ट ने पूरी दुनिया बच्चियां दा ਲੱਭਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ। ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਡਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਜਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਭਾਵ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੋਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਦਿਓ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਲ ਪਲ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਭੰਜਨ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਲਖ, ਅਲਖ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਡਰ ਚੂਕਾ। ਜੋ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਅਰਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਚੂਕਾ, ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ।
ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੋਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਰੱਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੱਕੜ ਹੋ ਕੇ, ਰਿਨਾਊਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਦਿਆਂ, ਖੇਲਣਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ, ਖਾਵਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਨੂੰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰੱਬ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ, ਇੰਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਾਂ तो जाइए जो इया ना होए। सौखा सौखा है। कोई मैं संस्कृत और हिब्रू और फारसी नहीं बोल रहा, कोई औखी लैंग्वेज नहीं मैं बोल रहा। यही सादी बोली विच गुरु साहब ने गल की है। असी मन लिया रब अंदर वसदा है। गुरबाणी जो असी मन लिया रब अते गुरु इक्को हुंदा है। अंदर दी आवाज़ नूं सुनना रब दी गल नूं सुनना कहलांदा है। नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही। अंदर रब जी बैठे ने, उन्हां दी सही सिक्ख्या सुनिया कर। उन्होंने कहते ने ये बच्चे उन्हें गा रहे सन धनासरी महला पहला दी बाणी, सब मैं जोत जोत है सोए। सारे अंदर रब जी वसते ने, रब जी दी जोत वसती है। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब मैं चानण होए। पर मैं तो माड़े काम करदा, मेरे अंदर चानण नहीं है। उहदी निशानी की है? मैं अंदर दे चानण नूं समझदा नहीं हाँ ते बाहर जग बुझदियां बत्तियां जगाना वा। मैं अंदर दे चानण नूं समझदा नहीं हाँ, मैं कित्थे जाके गरीब दे मूँह चों घ्यो और तेल कढ़ के कित्थे मैं 48 घंटे जोतां बालदा रहना वा। अंदर दी जोत दा मैं ख्याल करन नूं तैयार ही नहीं हाँ। गुरु साहब कहते ने सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब मैं चानण होए। गुर साखी
ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਖੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੁਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਿਆਇਆ। 2 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ 2 3 5 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ। ਤੀਜੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਿਆ, ਗੁਰਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਦ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟੋ ਤਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਗੋਰਖ ਹੁੰਦਾ ਗੋ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰੱਖ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਦੇ ਉਦਾਸ। जे जब कछ पावत तब गर्व करत है, माया गई तो रोवन लगत है। मेरा कहना मान लिया, ठीक है जी ठीक। कदे किसी दे माँ प्यो नूं पुछो ना, जिस घर विच प्यो दी ज्यादा चलती है उन्होंने पूछो कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक। क्यों ठीक? क्योंकि वोटी बच्चे मेरे कहने हेठा ने। भावें मैं गलत ही कवां, भावें मैं उन्होंने गुस्से नाल कवां मैं शराब पीनी है, तुसीं मेरे वास्ते लैके आओ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਮਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਪਿਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਗੋ ਰੱਖ, ਗੋ ਰੱਖ।
ਬਰਮਾ ਬਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਨ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿੱਲੀ ਲੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਚਮੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਕੂ ਉਹ ਬਲੇਡ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬਤੀ ਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਈ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੁਹਾਗਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਬਤੀ, ਬਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਹਾਗਵਤੀ। ਗਿਆਨ ਰਾਬ ਜਬ ਸੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਫਕ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਰਾਣਾ? ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਹਾਂ
सास सास प्रतपाले, औखी कड़ी न देखण देई, औखी कड़ी न देखण देई, अपना बिरद समान, अपना बिरद समान। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹੁੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਬੌੜਿਆ, ਬਾਹੁੜਨਾ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਟਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਔਰ ਘੋੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੁੜਨਾ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੋ ਮੂੰਹਾ ਸੱਪ ਵਾਲੀ, ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜੀਵਨੀ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੌੜ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੇ ਕੱਟਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੀਵ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੱਬ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ ਕਾਪੇ ਛਾਨ ਛੁਪਾਈ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਛਾਨ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ ਕਾਪੇ ਛਾਨ ਛੁਪਾਈ ਹੋ। तो पे दुगरी मजूरी देओ मोको बेडी दे बताई हो, मनु बेडी दसो किसने बनाई ये छत। इस तरह वो शब्द अंदर दी अवस्था दा है। खैर असी इस तरह सुनिया हुई कहानियां कि रब आया तो उन्होंने मकान बना गया। जदों असी अपने प्रैक्टिकल जीवन विच देखते हाँ कि जेकर मेरे कोल पैसे नहीं हैं, रब आके कोई नहीं मेरा मकान बनाया। अनेकां गरीब लोगों को असीं चारों पासे देखते हैं, झुग्गी झोपड़ी च रहिंदे ने,
ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਇੰਜ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ 3-3 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਕ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਭਾਗ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੂਸ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਮੈਂ ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਚਤਰਾਈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ, ਕਨਿੰਗਨੈਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਤਨ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਊਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਜਾਣ
तो बच्ची 4-5 लैंग्वेज जानती है। असी तुहाडे वास्ते अपनियां टेपां और किताबां लैके आए हाँ, इन्हां नूं तुसीं ट्रांसलेट करके उन्हां दी बोलियां विच उन्हां नूं दस सकदे हो असी किहड़े वाला रब मनदे हाँ, असी किहड़े वाला गुरु बनते हाँ, गुरमत अनुसार किनू कहंदे ने। मैनू याद है 1982-83 विच बैंकॉक एक क्रिश्चन पादरी मेरे को आया और मैनू कहंदा है तुसी रब सब जगह समझदे हो। मैं क्या हाँ। कहंदा फिर गुरुद्वारे तुसी इस तरह मत्था क्यों टेकदे हो। मैं उन्होंने क्या असी मत्था ये तो नहीं सोच के टेकदे कि रब इत्थे नहीं है और जदों मैं जमीन ते रखांगा तो रब है। कहंदा व्हाट डू यू मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा सी इस रब नूं ते सब जगह समझदे हाँ, सानू बाणी राही सिखाया तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लावां। पानी अंदर मच्छी रहिंदी है, चारों पासे रब है। मच्छी सिर उपर करे पैर थल्ले करे, पैर उपर करे सिर थल्ले करे, खब्बे करे सज्जे करे, जिथे मर्जी करे, चारों पासे पानी है। पानी नाल मच्छी दा जीवन है। जो मछली बिन पानी है कि वह जीवन पावै। मच्छी वास्ते पानी ही रब है, रब चारों पासे है। मच्छी किहड़े पासे मत्था टेके। कहंदा फिर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था क्यों टेकदे हो। मैं उसनूं बेनती की असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था इस करके टेकदे हाँ कि सतगुरु जी मैं अपनी मत रख रहा, तुसीं अपनी अक्ल दिओ। कहंदा इहदा मतलब जो तुहाडा गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश ना होया होवे तुसीं मत्था नहीं टेकोगे। मैं क्या हाँ असीं नहीं टेकांगे। कहंदा तुहाडे सिख खाली पई हुई पालकी नूं मत्था टेकदे ने, संगमरमर दे थड़ियां नूं मत्था टेकदे ने। मैं उन्होंने बेनती की है साडा भुलेखा हो सकता है, ये मेरी अणगहली होवेगी कि मैं गुरुद्वारे अंदर वड़ा और इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दा सुखासन करके सुखासन स्थान ते रखिया मैं पीड़े नूं ही मत्था टेक जावां, ये मेरा भुलेखा होएगा। जां ते अनाउंसमेंट की जाए साध संगत जी इत्थे मत्था ना टेको, सुखासन स्थान ते जाके टेको, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं रखे हुए। लेकिन मैं गुरु साहब नूं मत्था टेकां और गुरु दी गल ना मन्ना तां इहनूं कहंदे ने सीस निवाए क्या थिए, सीस निवाए क्या थिए, शुद्धे जाए जारिदे कुशुद्धे जाए। जे मेरा मन शुद्ध नहीं है, मैं बारों बारों मत्था टेकदा हाँ, बारों बारों घूम के चला जाता हाँ, परिक्रमा करके चला जाता हाँ, तो मैं सतगुर की गल सुन ही नहीं रहा। वो तो शरीरक तौर पर जो हंता मिर्गाए वांगू अपराधी दूना नीवे वांगू हो गया। एक देश एक बीबी मैनू कहती है मैनू मेरी सस का हुक्म होया है कि गुरुद्वारे तू मेरे नाल चलिया कर और बाकी लोग मैनू कहते हैं अपनी सस नूं रोज़ सवेरे मत्था टेकिया कर, मैं अपनी सस दे नाल गुरुद्वारे नहीं जाती। मैं क्या अच्छा। कहती मैं रोज़ सवेरे क्योंकि मैनू जबरदस्ती किया गया वे बाकियां वालों, इस करके मैं अपनी सस नूं पैरां नूं मत्था टेक दिंदी हाँ, अंदरों मैं उहदा कहना नहीं मनदी। ये तो बद्दा चिट्टी हो गया। शरीरक तौर पर भी असी मत्था जिहड़ा टेकदे हां ये सिर्फ अपनी मत देण दा प्रतीक है। सो उस गोरे अंग्रेज़ नूं मैं गल कीती कि दरअसल ते असी अपनी मत गुरु अगे रखदे हां। गुरु है शब्द गुरु, वसदा मेरे अंदर है, अपनी भैड़े ख्यालों वाली मत नूं रखदे हां और ओदी चंगी मत लैंदे हां। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी रहा। ये साडा संगती रूप विच गुरुद्वारे दा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकण दा ढंग है। इहदी साडी इंग्लिश दी पुस्तक बनी हुई है द लैगेसी ऑफ गुरु, पंजाबी च पुस्तक बनी हुई है विरासत, कि असी गुरुद्वारे है सारे इस तरीके दे काम क्यों करते हाँ, चंदोआ क्यों लाते हैं, चौर क्यों करते हैं, कीर्तन क्यों करते हैं, इनू जोड़ी क्यों कहते हैं, तबला क्यों नहीं कहते, उन्होंने जोड़ा कर क्यों कहते हैं, लंगर क्यों वरताते हैं। इस तरीके के सारे कॉन्सैप्ट असी
ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ।